राजकोट में युवक की हत्या के मामले में 3 गिरफ्तार आरोपी ने 3 दिन पहले अर्जी देकर आरोप लगाया था कि मृतक और 3 महिलाओं ने आरोपी को हनी ट्रैप में फंसाया और पैसे मांगे। राजकोट शहर में 16 मार्च को एक दलित युवक की हत्या के बाद दलित समुदाय के विरोध प्रदर्शन के बाद मामला तनावपूर्ण हो गया। रात तक पुलिस सिस्टम में भागदौड़ रही और देर रात मामला सुलझा लिया गया। पुलिस ने भावेश वनवी नाम के युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि बाकी की 2 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने सोमवार को हॉस्पिटल चौक पर हंगामा करने और पुलिस को धमकी देने वाले दलित समुदाय के 3 नेताओं के खिलाफ ड्यूटी में बाधा डालने का मामला भी दर्ज किया है। दूसरी ओर यह बात सामने आई है कि एक आरोपी ने 3 दिन पहले राजकोट पुलिस कमिश्नर को मृतक और 3 महिलाओं के खिलाफ अर्जी दी थी। अर्जी में आरोप है कि मृतक और महिलाओं ने आरोपी को हनी ट्रैप में फंसाया और पैसे मांगे। राजकोट शहर के यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन इलाके में भावेश वनवी नाम के एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान राजकोट शहर एलसीडी जोन 2 टीम ने खास जानकारी के आधार पर रैयाधर इलाके में राधेश्याम गौशाला के सामने मफ्तिया पारा में रहने वाले आरोपी 3 भाइयों रवि मेरा भाई जोगराना उम्र 33, सागर मेरा भाई जोगराना और गोपाल मेरा भाई जोगराना को गिरफ्तार किया और 2 फरार आरोपी हमीर और लालो अभी फरार है, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। 16 मार्च को भावेश वनवी की हत्या के बाद परिवार के सदस्य और दलित समुदाय के नेताओं ने आरोपियों के पकड़े जाने तक शव लेने से इनकार कर दिया था। शव को राजकोट के अस्पताल चौक ले जाया गया। क्राइम ब्रांच में कार्यरत एएसआई संजय दफड़ा ने बताया कि 16 मार्च को दिलीप उर्फ डीडी सोलंकी, अशोक सिंधव और नरेश बागड़ा ने रात में सिविल अस्पताल चौक पर एक गैर कानूनी गैंग बनाया था, जिसे पुलिस ने तितर बितर करने का निर्देश दिया था, लेकिन जब वे नहीं हटे तो पुलिस उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी। उस समय इन 3 नेताओं के अलावा 15 से 20 और लोगों ने शिकायत करने वाले संजय दफड़ा को धक्का देकर गिरा दिया और उनकी ड्यूटी में रुकावट डाली। इतना ही नहीं, इस दौरान दिलीप उर्फ डीडी सोलंकी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और डिवीजन थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की है। તારીખ 15 માર્ચ 2026 રાત્રે 10 વાગ્યાની આસપાસ એક મારામારી ની ઘટના બનેલી હતી રાજકોટ શહેર ખાતે, જે અંતર્ગત યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હત્યાના પ્રયાસ બાબતે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી અને તેમાં સામેલ 3 આરોપીઓ અત્યારે સાગર જોગરાણા, ગોપાલ જોગરાણા તથા રવિ જોગરાણાની રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે। આ બનાવની વિગત કંઈક એવી હતી કે આ કામના મરણ જનાર જે ભાવેશ વણવી છે તેમના દ્વારા હમીર જોગરાણા કે જે આ ફરિયાદના મુખ્ય આરોપી છે તેમના વિરુદ્ધ સિચોડાને લઈને ફરિયાદ કરવામાં આવતી હતી વારંવાર, તથા મરણ જનારના એક કૃપાલીબેન નામના મહિલા જોડેના સંબંધો હતા તથા હમીર જોડે પણ તેને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં વાતચીત થતી હોય અને સંબંધનો શક હોય, જે બાબતે ભાવેશ વણવી જે આપણા મરણ જનાર છે તથા મુખ્ય આરોપી જે હમીર જોગરાણા છે તેમના વચ્ચે મંદુક હતું અને તે બાબતે આ ઝઘડો થયેલો હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવેલ છે। આ કામે જે આપણે 3 આરોપીની અટક કરેલી છે, સાગર જોગરાણા, ગોપાલ જોગરાણા તથા રવિ જોગરાણા, તેમના વિરુદ્ધ કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી જણાઈ આવેલો, પરંતુ આ કામના જે મરણ જનાર છે ભાવેશભાઈ વણવી તેમના વિરુદ્ધ ભૂતકાળના 8 ગુનાઓ છે, મારામારી, રાયોટિંગ, ધમકી તથા પ્રોહિબિશન જેવા હેડ હેઠળના, અને તેમની પાસા હેઠળ અટકાયત પણ થઈ ચૂકેલી છે। સોરી, આ બાબતે હજુ તપાસ, ડિટેલ્ડ ઇન્ટરોગેશન અને તપાસ ચાલી રહી છે, પરંતુ જે 15 તારીખના રાત્રિના જ્યારે ભાવેશભાઈ તેમની સાથે રાહુલભાઈ પરમાર સાથે બાઇક પર જઈ રહ્યા હતા ત્યારે આપણે દ્વારકેશ પાર્ક મેઇન રોડ પાસે તેમના પર પાછળથી બાઇક પર અલગ અલગ માણસો દ્વારા આવી અને ધોકા, પાઇપ વગેરે વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેમને સ્વિફ્ટ ગાડીમાં નાખી તેમનું અપહરણ કરી અને આગળ જઈ અને છોડી દેવામાં આવેલ હતા। હાલ આટલી જાણકારી મળેલ છે।
નથી એવો કોઈ ઇતિહાસ અથવા તો એ વ્યક્તિ વિશે અને કેટલા આરોપી પકડવામાં અમીર જોગરાણા ભાડે ગાડી ચલાવવાનું કામ કરે છે અને આ બાબતે હજુ જે તપાસમાં નામ ખુલેલા છે તેમાં મુખ્ય આરોપીમાં હમીર જોગરાણાનું નામ ખુલેલું છે. આ ઉપરાંત દેવકરણ, વિક્રમ તથા ભૂરો જેવા નામ ખુલેલા છે, જેની આગળ તપાસ ચાલી રહેલ છે. સાહેબ આરોપી દ્વારા જે છે ફરિયાદ જી, યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક અરજી કરેલી હતી, જેમાં અમે વિગત જણાવી એ રીતે જ કે કૃપાલીબેન અને ભાવેશ વણવી વચ્ચેના જે સંબંધો હોય તેના આધારે તેમને હની ટ્રેપની ધમકી પણ આપવામાં આવેલી હતી, જે બાબતે અમીર જોગરાણા દ્વારા અરજી દાખલ કરવામાં આવેલી હતી. આ તમામ આરોપીઓની હાલ અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ. વધારે વિગતો આવશે એટલે જાણ કરવામાં આવશે. તપાસમાં તમામ સંડોવાયેલા વ્યક્તિઓ જેમના નામ ખુલશે એ તમામ તપાસ કરવામાં આવશે.